नमस्कार बंधुगण बंधुगण आम शास्त्र रे किछि एपरि जिनिस गुड़िक संपर्क में उल्लेख करा जायछि जेउ जिनिस गुड़िकर संबंध सीधा सड़क माता लक्ष्मी सहित रही एवं सेही दिव्य वस्तु गुड़िकर माता लक्ष्मी निवास होता है। सेथिपई एही वस्तु गुड़िक आमको माता लक्ष्मी परि सम्मान देवा उचित एवं सेही वस्तु गुड़िकर आमे पूजा करबा उचित एवं सेही वस्तु गुड़िकर व्यवहार करबा समय रे आमे शास्त्रीय नियम गुड़िकर पालन मध्य करबा उचित। माता लक्ष्मी धन एवं ऐश्वर्यर देवी होइतांती एवं एहा सहित मध्य माता लक्ष्मी मनुष्य को समस्त प्रकार भौतिक सुख मध्य प्रदान करिथांती एवं जो व्यक्ति ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती सेही भली व्यक्ति को केबे भी तांको जीवन में दारिद्र्यतार सामना करने को पड़ न थाए। मात्र जो व्यक्ति ऊपर माता लक्ष्मी रुष्ट होइथांती सेही व्यक्ति को केही भी बंचाई पारि न थांती एवं सेही व्यक्ति को दुर्गति एवं दारिद्र्यतार सामना करने को पड़ थाए। सेथिपई आमे माने समस्ते सर्वदा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करबा उचित एवं माता लक्ष्मी सहित जड़ित वस्तु गुड़ी को आमे आमर घरे रखिबा उचित। एहा सहित सेही वस्तु गुड़ी को यथाविधि पूजा अर्चना करबा उचित जहा फल रे माता लक्ष्मी आम गृह रे स्थायी बास होई परिबो। तेबे माता लक्ष्मी सहित जड़ित रहितबा वस्तु गुड़िक मध्यरु हेउछि झाड़ू, तुलसी गछ, मंगलसूत्र, पद्मफूल, शंख, श्रीचंद्र एही भली अनेक वस्तु सब रही जार वर्णना आमर वेद शास्त्र एवं पुराण मानकरे उल्लेख रही। एही साधारण लागुवा जिनिस गुड़िक माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होता है एवं जो स्थान रे माता लक्ष्मींकर एही जिनिस गुड़िक रही थाए सही स्थान रे माता लक्ष्मींकर मध्य निवास होता है। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करने को जाऊे माता लक्ष्मींकर सबुठारु प्रिय वस्तु झाड़ू विषय रे। बंधुगण झाड़ूटी आमको अत्यंत साधारण लगुथाई पारे मात्र झाड़ूटी एक अत्यंत दिव्य वस्तु अटे कारण झाड़ू मध्य माता लक्ष्मींकर साक्षात निवास होता है। यही कारण झाड़ूर आम गृह रे एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। झाड़ू केवल आम घरर अलिया आवर्जना को सफा कर न थाए बरं से यह सहित आम घरर नकारात्मक ऊर्जा गुड़ी को बाहर को बाहर कर दे थाए। माता लक्ष्मी बहुत स्वच्छता प्रिय होती एवं आमे से झाड़ू द्वारा आमर घर को स्वच्छ करिथांती एवं जो गृह रे स्वच्छता न थाए से गृह रे माता लक्ष्मी केबे भी बास करि न थांती। तेबे बंधुगण आसंतु जानि नेबा झाड़ू सहित जड़ित एक महत्वपूर्ण वास्तु नियम संपर्क रे एवं एमिति किछि महत्वपूर्ण उपाय जहाँ बा जो उपाय आपणकर दारिद्रता को सबुदिन पाई निश्चय रूप से दूर करदेव। बंधुगण झाड़ू को अत्यंत पवित्र वस्तु बोली माना जाए। सेथिपई आमे जेतेबेले झाड़ूर व्यवहार करिथाउ सेतेबेले आमको शास्त्र रे वर्णित करा जायथिबा नियम गुड़िकर पालन मध्य करबा उचित जहाँकि आपणकर झाड़ू सहित संबंधित अटे। झाड़ू को आपण आपणक घरर केउ स्थान रे रखिबा उचित एवं झाड़ू लगाइबार सठिक समय केउंटी झाड़ू केउ दिन किनिबा उचित जथा पुराणा झाड़ू को आपण केउठारे रखिबा उचित एही सबु विषय उपरे वास्तुशास्त्र रे सविशेष उल्लेख करा जायछि। तेबे आपण जदि आपणक घरर पुराणा झाड़ू को एक निश्चिंत जगार लुचाई करी रखुछंती तेबे बंधुगण आपणक गृह रे केबे भी धनर अभाव होई न थाए एवं पुराणा झाड़ू मध्य आपणकर अनेक कार्य रे आसी थाए। आपणकु केवल वास्तुशास्त्र रे उल्लेखित नियम गुड़िकर पालन करिवार आवश्यकता रही। प्रथम कथाटी हेउछि आपण केबे भी झाड़ू को अपमान करबा उचित होई न थाए कारण झाड़ू रे साक्षात माता लक्ष्मींकर वास होता है। तेणु आपण झाड़ू रे केबे भी गोड़ मारिबे नहीं। झाड़ू रे केबे कौनसी व्यक्ति को किंबा कौनसी पशुपक्षी को प्रहार करिवे नहीं एवं झाड़ू को केबे भी आपण डेई करी जिवे नहीं। जदि भूल रे मध्य झाड़ू रे आपणकर गोड़ बाजी जाउछि तेबे तुरंत झाड़ू को आपण प्रणाम करी तांको क्षमा मागी नेबा उचित। एहा व्यतीत झाड़ू रे केबे भी कौनसी अइंठा किंबा अपरिष्कार जिनिस ओळाइबा उचित होई न थाए। द्वितीय आपण सर्वदा आपणकर झाड़ू को कौनसी एक स्थान रे लुचाई रखिबा उचित जेमिति सेही झाड़ू उपरे कौनसी बाहर लोकंकर नजर केबे भी पड़िबो नहीं कारण झाड़ू घरर लक्ष्मी होइताए। जेपरि आपण सर्वदा आपणकर टंका पैसा को लुचाई करी रखितांती बाहर लोक मानकर दृष्टि आड़ुआल रे आपण जेपरि आपणकर झाड़ू को रखितांती ठीक सेहीपरि आपण झाड़ू को एपरि एक स्थान रे रखिबा उचित जेपरि बाहर लोक मानकर दृष्टि बा नजर आपणक घरर झाड़ू उपरे न पड़ुथिबो। वास्तुशास्त्र रे उल्लेख रही जदि आपणक घरर झाड़ू उपरे बाहर लोक मानकर नजर पड़े तेबे बंधुगण एहा द्वारा आपणक घरर धन अधिक मात्रा रे खर्च होता है एवं अଯଥା खर्च मध्य होता है। सेथिपई आपण सर्वदा झाड़ूर व्यवहार कर सारिबा परे आपणक घरर झाड़ू को
ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନଜର କେବେ ବି ପଡ଼ୁନଥିବ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ତାପରେ ଝାଡ଼ୁର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଝାଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ୁରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିଣାମର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କଦାପି ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ନିଜର ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିଆ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଝାଡ଼ୁକୁ ଶୁଆଇ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେବେ ବି ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଅଳ୍ପ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଝାଡ଼ୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ସେତେ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ କେବେ ବି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଓଦା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ସେହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ ବି ଓହଳାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ କେବେ ବି କାହାକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଆମ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର କେବେ ବି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ହେଉଥିବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କିମ୍ବା ସେ ଚାଲିଯିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଝାଡ଼ୁ ଏକ ଏପରି ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ କେବେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କିମ୍ବା ଉଧାରରେ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଝାଡ଼ୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁର ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କାରେ ବା ପଇସାରେ କିଣିକରି ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଝାଡ଼ୁକୁ କେବଳ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ଶନିବାର ଦିନକୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁରେ କୁଙ୍କୁମ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ରଖି ଝାଡ଼ୁକୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ସେହି ଶନିବାର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଝାଡ଼ୁର ପୂଜା କେବେ ନ କରି କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ ରଖି ସେଥିରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ଅକ୍ଷତ ପକାଇ ତାକୁ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କେବେ ବି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଝାଡ଼ୁକୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଯେପରି କାହାରିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନ ପଡ଼ୁଥିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ରଖିଥିବେ। ଏହି ଦିଗରେ ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ, ଯେଉଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା କାଲି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।